पिछले दिनों कुल वृक्ष के सफर में एक पड़ाव था एपीएमसी। श्री खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार समिति पेटलाद के चेयरमैन श्री संदीप कुमार विपिन चंद्र पटेल और कुल वृक्ष के सह संयोजक अमोद मिश्रा के भेंट के क्षण अविस्मरणीय रहे। ये मुस्कुराता हुआ सूर्य है हमारे देश के गुजरात राज्य की उत्तरोत्तर उन्नति का। श्री खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार समिति पेटलाद गुजरात, जिसमें कहानी है हमारे देश के माटी के लाल किसान समुदाय के निरंतर विकास की। इस तरक्की के पीछे की दिलचस्प पटकथा है एपीएमसी अर्थात यहाँ की खेतीबाड़ी उत्पन्न समिति की। निरंतर विकास के बढ़ते चरण विश्व में गांव के विकास के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर उभरे हैं। एपीएमसी के पद पर अब समूचा राष्ट्र चल पड़ा है। दशकों से किसानों को अधिक लाभ देने और उनके जीवन स्तर को उच्च बनाए जाने के लिए एपीएमसी पेटलाद वचनबद्ध है। इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण संस्था एपीएमसी पेटलाद वर्ष 15 जून 1961 में अस्तित्व में आई। ये समिति किसानों और खेतीहर मजदूरों के हित के लिए बनाई गई, जिसे आज श्री खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार समिति पेटलाद गुजरात के नाम से जाना जाता है। आज एपीएमसी पेटलाद के लिए कहा जा सकता है कि किसानों के पसीने का मूल्य जानता है ये, हर मेहनत कश को अपना मानता है ये। भारत के वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशन में एपीएमसी नामक ये समिति हर पल हर क्षण प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हूँ संदीप कुमार बिपिनचंद्र पटेल भूतकाळમાં મેં 10 વર્ષ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી છે। હાલમાં હું પેટલાદ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિનો ચેરમેન છું અને અહીંયા સેવા આપી રહ્યો છું। ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ સ્થાપના 15/1961ના રોજ થયેલ છે। ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના ચેરમેન પહેલા ચેરમેન કશીભાઈ છોટાભાઈ પટેલ હતા। તેઓએ પહેલા પશુ બજારની સ્થાપના કરેલી અને ત્યારબાદ શાક માર્કેટની સ્થાપના કરેલ હતી। સૌપ્રથમ પશુ બજાર ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું। પશુ બજાર એટલા માટે કે પહેલાં અત્યારે ટ્રેક્ટર છે, પહેલાં ટ્રેક્ટરોને યાંત્રિક સાધનો નહોતા, બળદથી જ ખેતી કરતા હતા। તેના માટે અહીંયા પશુ બજાર ચાલુ કરવામાં આવેલું હતું। એમાં ખેડૂતોને જે પ્રમાણે પશુ અહીંયા મળી રહે એની વ્યવસ્થા પણ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ કરતી હતી। ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ પેટલાદમાં જે તે વખતે બાસી ગામ હતા। બાસી ગામમાં ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ કાર્યરત હતી અને ખેડૂતોને લાભ થાય એની માટે વ્યવસ્થા કરતી હતી। જે તે વખતે જ્યારે સ્થાપના થઈ ત્યારે ખેડૂત પ્રતિનિધિ 8, વેપારી પ્રતિનિધિ 4 અને સરકારી પ્રતિનિધિ 2 એમ કરીને કુલ 14નું બોર્ડ હતું। અત્યારે પહેલાં ખેતી કરતા હતા તે એમાં ખેડૂતો જોડે જમીન પડતર વધારે રાખતા હતા, ઉપજ ઓછી થતી હતી। અત્યારે આધુનિક યંત્રો થઈ ગયો, આધુનિક ગતિ થઈ ગઈ। અત્યારે રાસાયણિક ખાતરની વપરાશથી વધારે ખેતી, પણ છતાં અત્યારે ઓર્ગેનિક खेती करे तो आनाथी पण वधारे बमणो खेडूत पाक लई सके। किसी भी व्यवसाय में उत्पादन और विपणन अलग अलग अंग हैं। पुराने जमाने में गांव का किसान खेती बाड़ी करता था और उसके बाद अपनी पैदावार की बिक्री का भी प्रबंध करता था, लेकिन ऐसे में कभी उसे सही दाम मिलता तो कभी बहुत कम। कुछ ऐसे काश्तकार भी होते थे जो अपनी फसल को मंडी तक ले जाने में असमर्थ होते थे। ऐसे में एपीएमसी किसानों का सच्चा साथी बनकर उभरा। उसने किसानों की फसल विपणन संबंधी समस्याओं का समाधान कर दिया। हूँ भद्रेश मगनभाई पटेल सर्वप्रथम 1996 में इंस्पेक्टर तरीके हूँ फरज बजावतो हतो। ते समय दरमियान मारे वेपारीना लाइसेंस रिन्यू करवाना तथा खेडूतोने कोई गैरकायदेसर कपात करतो होय, कोई वेपारी खेडूतने नाणां ना चूकवतो होय तो ये बाबतनी जे कंई जोगवाईओ होय ए जोगवाईओने अनुरूप हूँ कार्यवाही करतो। त्यारबाद 2008ની અંદર હું એપીએમસીમાં સેક્રેટરી તરીકે નિમણૂક પામેલો। ત્યારબાદ અત્યાર સુધી હું સેક્રેટરી તરીકે કાર્ય કરું છું। पिछले चेयरमैन श्री तेजस भाई विपिन चंद्र पटेल व वर्तमान चेयरमैन श्री संदीप कुमार विपिन चंद्र पटेल के मार्गदर्शन में विकास लक्ष्य और अतुलनीय कार्य किए गए, जैसे कि विशाल शेड, बिल्डिंग का निर्माण, खेडूतों, व्यापारियों व अन्य सभासदों के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण व सुलभ शौचालय का निर्माण,
मुख्य तथा छोटे बाजारों, मंडियों को सीसीटीवी द्वारा सुसज्जित किया गया। मार्केट यार्ड के सभी काम को डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड किया गया। ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। आरसीसी रोड, वेयर हाउस, साइल टेस्ट लेबोरेटरी, अनाउंसिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, शॉपिंग सेंटर और वे ब्रिज जैसी अनेक उत्कृष्ट सुविधाओं का निर्माण किया गया। હું નગીનભાઈ રામભાઈ પટેલ મુકામ સુંદરણાનો રહેવાસી છું। 1916ની અંદર જ્યારે એપીએમસીની ઇલેક્શન થયું ત્યારે તેજસભાઈ પટેલની પેનલમાં હું ચૂંટાઈને આવ્યો। ત્યાર પછી ફરી 21માં જે ઇલેક્શન થયું ત્યારે પણ તેજસભાઈની સાથે એપીએમસીમાં ચૂંટાઈને આવ્યો। ત્યારબાદ અવારનવાર પેટલાદ આવતો હોઉં છું એટલે એપીએમસીની મુલાકાત લેતો રહું છું। એપીએમસીની અંદર સ્ટાફની અંદર મુલાકાત લેતો હોઉં છું, ચેરમેન સાહેબ જોડે મુલાકાત કરતો હોઉં છું। એપીએમસી દ્વારા જે કંઈ સરકારની યોજનાઓ આવતી હોય છે, એક કિસાન અમારે અહીંયા ખેડૂત ભવન બનાવેલું છે, ખેડૂત સહાય કેન્દ્ર બનાવેલું છે, એની અંદરથી જે માહિતી મળે એ ખેડૂતો સુધી પહોંચાડું છું। गांव से शहर तक एक नया इंकलाब है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल के खुशहाल भारत का पूरा होता ख्वाब है ये। મારું નામ રાકેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ છે। સાંસેજ મારું ગામ છે, પેટલાદ તાલુકાનું છેવાડું ગામ છે। 2012થી હું ખેડૂત વિભાગમાંથી ડિરેક્ટરમાં છું અત્યારે, અને ખેડૂત માટેની ઘણી બધી સેવાઓ જે પહેલાં નહોતી, કે ખેડૂતને ખબર પણ નહોતી 2012 પહેલાં કે એપીએમસી લક્ષ્યાંક શું છે ને એપીએમસી શું છે। તો 2012માં અમારી બોડી તેજસભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં આવી। ત્યાર પછી ઘણો બધો પ્રચાર થયો, ખેડૂત સુધી પહોંચ્યું કે એપીએમસી શું છે અને એપીએમસીનો લક્ષ્યાંક શું છે। જેવી કે એપીએમસીમાં ખેડૂત માટેનું કામ વધારે હોય છે અને ખેડૂતોને ખાતરની અછત હોય, શોર્ટેજ હોય, બીજા કોઈ કામ માટે બીજી કોઈ સબસિડી માટે, ખેતીના ઓજાર લેવા માટે, એ બધી માટે સેવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરેલી છે। અમે આખી ટીમે મહેનત કરેલી છે। એમાં તેજસભાઈ પટેલ ઘણી બધી સંસ્થાઓમાં ડિરેક્ટર છે, અત્યારે ચાલુમાં સહકાર સેલના સદસ્ય છે। ખાતરની શોર્ટેજ ગમે એટલી હોય પણ અમારા તાલુકાના, પેટલાદ તાલુકાના એક પણ ગામમાં કોઈ ખેડૂતને ખાતર માટે ક્યારે પણ બહાર ભટકવું પડ્યું નથી અને પૂરેપૂરી સેવા આપેલી છે। ખેડૂત પણ ખુશ છે કે જેથી 2012 અને 16 પછી આ 2021માં અમારી બોડી આખી બિનહરીફ થઈ। એ સેવા બદલ ખેડૂતનો પણ આભાર માનીએ છીએ અમે। મારું નામ મહેન્દ્રભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ, જીસરવા ગામનો વતની છું। હું 2021માં એપીએમસીમાં ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક થયેલી છે મારી, અને મારા ગામના ખેડૂતોને રાસાયણિક ખાતરોની વચ્ચે બહુ ઘણી અછત હતી। એ રાસાયણિક ખાતરો હું મારા ખેડૂતોને, મારા ગામના ખેડૂતોને પહોંચાડું એ રીતે કાર્યક્ષમ છું, અને મારા ખેડૂતોને આ ખેતીના ભાવ મળી રહે એ માટે હું એમના માટે બનતો પ્રયત્ન કરીશ। एपीएमसी से जुड़े कर्मयोगियों की कार्यशैली सचमुच अत्यंत प्रशंसनीय है। उनकी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और लगन ने ही इस संस्था को कामयाबी के पंख दिए। निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एपीएमसी की अनुकरणीय कार्य पद्धति को देखकर यही कहा जा सकता है कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।